We are coming to the Unit 4. Unit 4. Mill's method of experimental inquiry. So here we will discuss about the Mill's experimental inquiry, its different kinds, the canons of elimination, etc. etc. Now let us go through the text or the chapter. Mill's inductive method. Logician Peter Ramos was the first to propose the addition of the doctrine of method in logic. We find three methods. Peter Ramose তিনটা মেথডৰ কথা কৈছে এটা হল ইন্ডাকটিভ মেথড আগমনাত্মক পদ্ধতি ডিডাকটিভ মেথড নিগমনাত্মক পদ্ধতি আৰু the number third is complete method. Inductive method, deductive method, and the last one is complete method. আগমনাত্মক পদ্ধতি এটা এইটো চেপ্টাৰত আমি আগমনাত্মক পদ্ধতিত যাম কিয়নো ডিডাকটিভ মেথড টু ডিডাকটিভ লজিকৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ চেপ্টাৰ বিলাকত আমি ক্লিয়াৰ হৈ আছে তাত যেটো ইনফাৰেন্সৰ প্ৰসেস হয় হেতু ডিডাকশনত যায় আৰু সেই মেথডটো কোৱা হয় ডিডাকটিভ মেথড ইন কেস অফ ডিডাকটিভ মেথড we are following the formal method and no attempt was made to establish something materially, means material truth is there or not, we did not verify it in deductive logic. But induction is a part of a form of scientific inquiry. Scientific inquiry is incomplete without the help of induction. So induction to আমি কৰিবই লাগিব আগমন কৰিবই লাগিব আৰু আগমন কৰিবৰ কাৰণে কেনেকে যাম কি প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিলে আমাৰ এটা জেনেৰেল ৰিয়েল প্ৰপজিশন পাব পাৰিম হেতু ইন্ডাকটিভ মেথডৰ ভিতৰৰ বস্তু আৰু হেতুকে আমি ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম বাকি কমপ্লিট মেথডটো এই দুইটা সোমাই থাকিব ইন্ডাকশন এন্ড ডিডাকশনৰ এটা কম্বিনেশন হ'ব এটো কমপ্লিট মেথড এতিয়া আমি ইয়াতে যেটো আমাৰ মিল জেএস মিল জন স্টুয়াৰ্ট মিলে যেটো তেওঁৰ ভিউ দিছে আৰু যিবিলাক তেওঁ বিভিন্ন স্টেপৰ কথা কৈছে সেই গুটি প্ৰক্ৰিয়া বিলাক বা তেওঁৰ ইন্ডাকশনটো কেনেকে পসিবল হ'ব কেনেকে কৰিম তাৰ কিছুমান তেওঁ স্টেপ দেখাইছে হেতুকে আমি এই চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিম এটা ইন্ডাকটিভ মেথড কি Mill's method of inquiry is included in the inductive method. The Miller to inquiry one into inductive method. The ideal kind of inductive inference is scientific induction. The aim of scientific induction is to establish a general real proposition. The aim of induction is to establish a general real proposition. Mill experimental method of inquiry are called the inductive method. Mill devised the inductive method to solve the problem of determining the causal connection. To determine the causal connection. What is causal connection? Causal connection, by causal connection we mean that if we are able to give an explanation or link up between two fact of phenomena as a cause and effect, that is called as causal connection. Suppose cloud, ডাৱৰ আহিলে কি হয় বৰষুণ হয় so ডাৱৰটো cloud to rain বা বৰষুণৰ এটা কজ গতিকে এটা নেচাৰত ঘটনাবিলাক ইমান কমপ্লেক্স জটিল হৈ থাকে In nature, everything is complex and intermixed. But to complete the inductive procedure, scientific procedure, we must have an attempt to give a causal connection between two fact of phenomena. And through that, we will
able to achieve the target of induction or scientific inquiry. Means to establish general proposition. General proposition ketia pabo parim jetia ami causal connection ba karyo karon সম্পর্ক এটা আমি প্রতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম কাৰ্য কাৰণ সম্পৰ্ক যেতিয়া আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম তেতিয়া এই ইন্ডাকশনটো সম্ভৱ হ'ব বা ইন্ডাকশনটো আসল উদ্দেশ্যটো তেতিয়া প্ৰাপ্তি হ'ব এতিয়া এই কাৰ্য কাৰণ সম্পৰ্কটো ঘটনাবিলাক যেহেতু প্ৰকৃতিত যথেষ্ট জটিলভাৱে ঘটি থাকে intermixed and very much complex in nature. Now, what will be the way or means how we will able to establish the causal connection? Means we will able to give the explanation of the causal connection between two factor phenomena. Etia mile sei কামটো কৰিবৰ কাৰণে cause effect কেনেকে উলিয়াব পাৰি নিজে এটা ৰাস্তা দেখুৱাইছে এটা ৰাস্তা নহয় কেইবাটাও মেথড তেওঁ দিব এই মেথড কিৰা আসলে ইয়াতে অ্যাটেম্প টু হ'ব এই কজেল কানেকশন টু ডিসকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এই যিখিনি ধাৰণা দিছে এই চ্যাপ্টাৰটো সেইখিনিকে আমি ফৰ্মালি আমি বা সিস্টেমেটিক্যালি ডিসকাস কৰিম এতিয়া মিলে কৈছে যে কিছুমান নিয়ম মানি চলিলেহে বা কিছুমান নিয়মেৰে গলেহে আমি causal connection to detect কৰিব পাৰিম কেনেকে মই এজে হল গুটে চ্যাপ্টাৰটোৰ এটা পিকচাৰ দি লব খুজিছো এই কাৰণে নহলে বুজাত অসুবিধা হ'ব যে তেওঁ কৈছে যে এটা canons of elimination লাগে canons of elimination অপহৰণৰ canons of elimination এটা কি হয় যে প্রকৃতিত বহুত ঘটনা আগা পিছাকে জেনি টেনি ঘটি থাকে জেনি টেনি জিটি ঘটনা ঘটি আছে এই ডাৱৰ আহিছে ডাৱৰৰ আগত বতাহ আহিলে উইণ্ড তাৰ আগতে কিবা গৰম পৰিলে এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটিল কিন্তু এতিয়া এটা আমাৰ বৰষুণ হল আমি দেখিলো যে বৰষুণ হল ৰেইন বৰষুণ এটা বৰষুণটো কেলে হল বা কিয় হল বা বৰষুণৰ কাৰণটো কি এতিয়া ৰেইন বা বৰষুণ এটো হল আমি কাৰ্য কাৰ্য পিছত যেটো ঘটে হেতু কাৰ্য আৰু ইয়াত যেটোৱে ঘটায় হেতু হ'ব কাৰণ এটা কাৰণ বুলি কবলে আমাৰ অসুবিধাটো কি হল যে কোনটো কাৰণ আমি ঘপকে উলিয়াব পৰা নাছিল কেলে পৰা নাছিল যে ডাৱৰ আহিছিল ক্লাউড তাৰ পিছত উইণ্ড বতাহ এনেকুৱা তাপা টেম্পারেচার তাৰ মানে উষ্ণতা বহুত বিলাক আগত কিবা কিবি ঘটি গৈছে বৰষুণৰ আগত বহুত কিবা কিবি ঘটনা ঘটি যায় বতাহ আহিছে তাগনা এখন ৰ'দ দিছে বহুত বেছি বা অন্য কিবা ঘটনা প্ৰাকৃতিকভাৱে ঘটি আছে এটা কোনটোৰ কাৰণে বৰষুণটো হ'ল এটা এই যে যদি আমি যিখিনি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড নহয় সেই ঘটনাখিনিক যদি আমি আতৰাই পেলাব পাৰো তেতিয়া হলে আসল কাৰণটো হয়তো ওলাই পৰিব সেই তেনেকৈ আসলতে by eliminating the previous phenomena or circumstances যে ইয়াৰ আগৰ ঘটনা অংশবিলাকক যদি আমি আতৰাই পেলাব পাৰো তেতিয়া হয়তো মূল কাৰণটো ওলাই পৰিব কাৰণ বুলি ক'লে এটো নহয় যে পাৰ্টিকুলাৰ এটা বস্তুৱে কজ বুলি আমি নকওঁ লজিক্যালি আমি কওঁতে কজটো হল বহুত ঘটনাৰ সংযোজন বা সমষ্টি টোটালিটি অফ মেনি ফ্যাক্টস অফ ফেনোমেনা এটা এই গুটেই যে বহুতৰ সমষ্টি হেতু আমি একেলগে কাৰণ বুলি কওঁ এনিৱে এতিয়া কথাটো হল মূল কাৰণটো যদি আমি বিচাৰিব গৈছো মূল কাৰণটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যিবিলাক ইয়াতে নহয় এটা বিভিন্ন কিছুমান ইয়াৰ আগত বহুত ঘটনা ঘটি যাব সেই ঘটনাবিলাক এৰোপ্লেন
এৰোপ্লেন এখন বৰষুণ দিয়াৰ আগে আগে এৰোপ্লেন দুখনমান পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমি কম নেকি যে এৰোপ্লেনখনেই বৰষুণ দিয়ালে? নাই, নহয়। তাৰমানে এইটোক আমি বাদ দিব লাগিব। তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰটো বৰষুণৰ লগত অলপ ৰিলেটেড হয়, কিন্তু ইমিডিয়েট কজ নহয়। পোনপটীয়াকৈ এই কাৰণ বুলি ক'ব নোৱাৰা, কাৰণ গৰমটো কিমান হৈছে নহৈছে সেইটো কাৰণে অকল বৰষুণ নিদিয়ে, টেম্পাৰেচাৰৰ লগত আৰু বহুত কথা লাগে। এনেকৈ বাছোতে মূল বস্তুটো আমি বাকী যিবিলাক ইৰিলেটেড ফেক্টৰ্ছ আছিলে সেইবিলাকক বাদ দিলোঁ, এলিমিনেট কৰিলোঁ, আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ আমি এই ক্লাউডটো ৰৈ গ'ল। গতিকে ইয়াকে আমি কজ বা কাৰণ বুলি ক'লোঁ। এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো, এই যে আগফালে বহুত ঘটনা ঘটি গ'ল, আটাইবিলাককে কাৰণ বুলি ক'ব নোৱাৰি। তো কাৰণটো উলিয়াটো ইমান সহজো নহয়, প্ৰকৃতিত বহুত ঘটনা কমপ্লেক্স হৈ থাকে। So to find out the actual cause from the intermixed mixed effects of phenomena, because the nature is very much complex, and to find out the pinpoint or the actual cause therefrom, we applied here the canon of elimination. But a canon of elimination, what is? What is the principle? How we could eliminate the irrelated factors? অপ্ৰয়োজনীয় ঘটনাবোৰক আমি কেনেকৈ বাদ দিম সেইটোকে তেওঁ এটা কেইটামান কেনন ঠিক কৰিছে। কেনন মানে সূত্ৰ বা নীতি, নিয়ম। সেই সূত্ৰকেইটা কি? তেওঁ তিনিটা কেননৰ কথা কৈছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেননটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে ইন পেজ নাম্বাৰ 75. You go to the page number 75. Canon number 1. Whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect can be no part of the cause. Whatever antecedent means what comes first, it is called as antecedent. আগফালে যিটো ঘটে অগ্ৰৱৰ্তী, আগফালে যিটো ঘটে সেইটোকে অগ্ৰৱৰ্তী বা এন্টিচিডেন্ট বুলি কওঁ, আৰু পিছফালে যিটো ঘটে সেইটো কোৱা হয় কনসিকুৱেন্ট। পিছফালে থকাটো কনসিকুৱেন্ট। পশ্চাদবৰ্তী বা পৰৱৰ্তী। এইটো আগত ঘটে এন্টিচিডেন্ট আৰু কনসিকুৱেন্ট। এতিয়া এই হোৱাট এভাৰ এন্টিচিডেন্ট cannot be left out, whatever antecedent can be left out, যিটো আগত ঘটা ঘটনাক যদি আমি কোনোবাটো বাদ দিব পাৰো তেতিয়াহ'লে কি কাৰণ নাইবা কাৰণৰ অংশ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেননটো অৰ্থাৎ জেএছ মিলে তিনটা কেননৰ উল্লেখ কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট কেনন, সেকেন্ড কেনন, নাম্বাৰ 3. Whatever antecedent can be left out. Whatever antecedent can be left out. Whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect. Without prejudice to the effect. মানে পশ্চাদবৰ্তী ঘটনাটো বা ইফেক্টটো প্ৰভাৱ নেপোৱালৈকে যাক আমি বাদ দিব পাৰোঁ। Can be no part of the cause. Can be no part of the cause. Whatever antecedent can be left out. Left out means whatever can be abandoned. Means to strike out. Without prejudice to the effect. Without any hamper to the effect. Can be no part of the cause.
যদি পৰৱৰ্তী বা পশ্চাদৱৰ্তী ঘটনাটো প্ৰভাৱ নপৰে, পূৰ্বৱৰ্তীটোক বাদ দিলো, যদি পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনাৰ কোনো অংশক বাদ দিলেও পৰৱৰ্তী বা কাৰ্যত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, সি কাৰণ নাইবা কাৰণৰ অংগ হ'ব নোৱাৰে। এই কেননটোৰ মূল কথাটো সেইটোৱে যে এণ্টিচিডেণ্ট, এতিয়া বৰষুণৰ আগত বহুত বস্তু ঘটনা ঘটি গ'ল, এৰোপ্লেনখনো বৰষুণৰ আগে আগে পাৰ হৈ গৈছিল, কিন্তু এৰোপ্লেনখনক বাদ দি দিলেও আমাৰ অসুবিধা নাই। এৰোপ্লেনখন অহা আমি দেখিলোঁ যে কেতিয়াবা এৰোপ্লেন নাহিলেও বৰষুণ দিয়ে। So we could strike out the presence of aeroplane. So there we could left out, we could left out the presence of the aeroplane. So that was an example. এতিয়া যদি এৰোপ্লেনখনক বাদ দি দিলেও আমাৰ অসুবিধা নাই, তেতিয়াহ'লে সি কাৰণ নাই বা কাৰণৰ অংশ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কাৰণ কাক কয় যে কাৰণ নহ'লে কেতিয়াও কাৰ্যটো নঘটে, গতিকে কাৰণটো থাকিবই লাগিব। গতিকে যদি এৰোপ্লেনখন নহ'লেও ঘটনাটো ঘটিছে, তাৰমানে সি এৰোপ্লেনখন কাৰণ হ'বই নোৱাৰে। যে পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনাৰ কোনো অংশ বাদ দিলে যদি কাৰ্যৰ কোনো ক্ষতি নহয়, সি কাৰণ নাইবা কাৰণৰ অংগ হ'ব নোৱাৰে। এইটো ফাৰ্ষ্ট কেনন। অৰ্থাৎ এই নিয়মটো মানি চলিলে আমি কিছুমান প্ৰাকৃতিকভাৱে ঘটি থকা জটিল ঘটনাৰ মাজৰ পৰা কিছুমানক বাদ দিব পাৰিম, মানে অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়বিলাকক আমি যেতিয়াই বাদ দিব পাৰিম, when we will able to discard or eliminate irrelated factors, definitely it will help us to find out or to get the actual cause. আসল কাৰণটো বা আসল ঘটনাটোক আমি উলিয়াওঁতে কিছু সহজ হ'ব। গতিকে সেই কামটোকে এই নিয়মটোৰ থ্ৰুৱেদি আমি কৰিব পাৰিম। সেইটো ফাৰ্ষ্ট কেনন অফ এলিমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়, অপসৰণৰ প্ৰথম সূত্ৰ। এতিয়া আমি যাম অপসৰণৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো। You go to the page number 76. When an antecedent cannot be left out without the consequent disappearing, such antecedent must be the cause or a part of the cause. When an antecedent cannot be left out, when an antecedent cannot be left out, without the consequent disappearing, without the consequent disappearing, such antecedent must be the cause. Antecedent must be the cause. Must be the cause or a part of the cause. Or a part of the cause. When an antecedent cannot be left out, if we are not able to discard it or to strike out it without the consequent disappearing, means without any hamper to the later or consequence means effect part, must be the cause or a part of the cause. So that proves that that is either cause or a part of the cause. অর্থাৎ যদি পশ্চাদৱৰ্তী বা পৰৱৰ্তী ঘটনাটো ক্ষতি নকৰাকৈ কোনো অংশক আমি বাদ দিব নোৱাৰো, cannot be left out, বাদ দিব নোৱাৰো, can be eliminated, যদি আমি অপসৰণ কৰিব নোৱাৰো, তাৰ অৰ্থ হ'ল যে সি কাৰণ নাইবা কাৰণৰ এটা অংগ হ'ব। Number 3, an antecedent and consequent. Come to the number 3, an antecedent and a consequent rising
antecedent and a consequent and a consequent rising and falling together. Rising and falling together in numerical concomitance. In numerical concomitance. Concomitance are to be held as it is. Are to be held as a cause and effect. An antecedent and a consequent rising and falling. Rising means grow up, or falling means come to down. Together in numerical concomitance. If it will rise in the same ratio, rising or falling, if it will happen in same ratio, then there is possibility for cause-effect relationship. অর্থাৎ দুটা ঘটনা যদি একেলগে পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয়, আগত ঘটা এন্টিসিডেন্ট অগ্ৰৱৰ্তী অংশ আৰু পশ্চাদৱৰ্তী অংশৰ যদি একেলগে হ্ৰাস বৃদ্ধি পৰিমাণৰ হ্ৰাস বৃদ্ধি হয়, হেতু তেতিয়া হলে কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্কযুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। হেতু আমি পিছত বেছি ক্লিয়াৰ হ'ম, তথাপি আমি এটা চাব পাৰো যে সাপোজ এটা এক্সাম্পল আছে যে যেতিয়া পাৰাৰ লেভেলটো বাঢ়ি যায়, পাৰাৰ যদি লেভেলটো সাপোজ 2 ইঞ্চি বাঢ়ি গ'ল, তেতিয়া হলে তাৰ আগত আমি দেখো যে টেম্পাৰেচাৰটো যদি বাঢ়ে, টেম্পাৰেচাৰটো যদি 1 আছে তেতিয়া পাৰাৰ লেভেলটো 1 থাকে। যদি টেম্পাৰেচাৰটো লেভেল 2 লৈ যায়, পাৰাৰ লেভেলটো 2, তাৰ মানে ইয়াত বাঢ়িলে ইয়াতো বাঢ়ে আৰু ইয়াতে যদি আৰু বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া হলে সাপোজ পাৰাৰ লেভেলটো আৰু বাঢ়ি গুচি গ'ল। এটা টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াৰ লগে লগে পাৰাৰ লেভেলটো ওপৰলৈ গুচি যায়, এটা ৰাইজিং। ফলিংতো হ'ব পাৰে। এনিৱে এটা আমি দেখিছো যে টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে পাৰাৰ লেভেলটো ওপৰলৈ গৈছে, ৰাইজিং। If that rising or falling will be in same ratio, numerical ratio, it will increase, either increase or decrease, then there is definitely a cause effect relations. গতিকে দুইটা যদি সমানে বাঢ়িছে বা কমিছে, আমি গম পাম যে দুটাৰ মাজত কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক আছে। গতিকে এই তিনিটা আমাৰ ৰুল আছে, এই তিনিটা ৰুলে আমাক সহায় কৰিব যে যিবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়বিলাক বাদ দি প্ৰয়োজনীয় কিছুমান বিষয়ক আমি কনচেন্ট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে বা কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্কটো আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই তিনিটা নিয়মে সহায় কৰিব। যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম, এই তিনিটা ৰুল যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম, তেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব যে এই ৰুল কেইটা আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম। How we will apply the canons of elimination definitely will be clear when we will discuss about the different kinds of Mills inductive method. The Miller যিকিটা মেথড দিছে সেইকিটা যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম তেতিয়া স্পষ্টকৈ বুজা যাব। কাৰণ আমি এটা গম পাম যে মিলে 5টা আমাক মেথড দিছে। He gave us 5 methods of induction. 5টা মেথড দিছে, কিন্তু canons of elimination দিছে 3টা। Only 3 canons of elimination are there, but we have 5 methods of induction according to J.S. Mill. গতিকে তিনিটাই কৰবাত কাম কৰিব আৰু কৰবাত জয়েন্টলি কাম কৰিব, এটো আমি ক্লিয়াৰ হয়। এতিয়া মিলৰ মেথড কেটা কি আমি চাম আৰু এই ক্যানন কেটা কেনেকৈ কাম কৰিব আমি তাত ক্লিয়াৰ হ'ম। এতিয়া মিলৰ
এই মেথড কেইটা লগাই পেলাই আমি কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্কটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে ঘটনাবিলাক যথেষ্ট জটিল প্ৰাকৃতিকভাৱে ঘটনাবিলাক ইন্টাৰমিক্সড ফৰ্মত থাকে গতিকে ইমান জটিল ঘটনাবিলাকৰ মাজৰ পৰা আমি কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্ক কাৰণ অনবৰতে ঘটনা ঘটি আছে ইটো ঘটিছে সিটো ঘটিছে মানুহ আহিছে গৈছে প্ৰকৃতিত অনবৰতে চেঞ্জ হৈ আছে প্ৰত্যেকটো ঘটনা প্ৰত্যেকটোৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নে নাই আমি জনাটো সহজ নহয় কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগিব আমি সেইকাৰণে উলিয়াম কেনেকৈ গতিকে মিলে আমাক ক'লে যে আমি মিলে ক'লে যে পাঁচটা মেথড মই দিছো এই পাঁচটা মেথডৰ থ্ৰুদি আমি কজ ইফেক্ট ৰিলেচন উলিয়াব পাৰিম তো মিলছ methods এটা মিলে পাঁচটা আমাক মেথড দিছে নাম্বার 1 মেথড অফ এগ্রিমেন্ট AGREEMENT অন্বয়ী প্রণালী The first method of mill is known as method of agreement. Second method is method of difference. ব্যতিরেকী প্রণালী Number 3 joint method of difference and joint method of agreement and difference joint method of third method to আহিব the joint method of agreement and difference the joint method of and মিশ্র অন্বয়ী ব্যতিরেকী প্রণালী মিশ্র অন্বয়ী ব্যতিরেকী প্রণালী মিশ্র অন্বয়ী ব্যতিরেকী প্রণালী Fourth method of concomitant variation the method of concomitant variation the method of concomitant variation সহপরিবর্তন প্রণালী সহপরিবর্তন প্রণালী and the last method is the method of recidivism পরিশেষ প্রণালী গতিকে এই পাঁচটা মেথড তেওঁ দিছে এই পাঁচটা মেথডত আমি ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু কোনকেইটা কেননৰ এলিমিনেশন এপ্লাই হ'ব আৰু এইকেইটাৰ থ্ৰুদি আমি অপ্ৰয়োজনীয় বিষয় কেনেকৈ বাদ দি এই প্ৰয়োজনীয় বিষয়লৈ যাম how we will able to eliminate the related factors and thereby we will able to establish cause effect relationship and thereby to get general proposition. Thank you.